안녕하세요. 영화평론가 이동진입니다. 설 연휴를 앞두고 지난주와 이번 주 굵직굵직한 작품들이 많이 개봉했죠. 그중에는 외국 영화 그린 호넷도 있습니다. 바로 우리에게는 이터널 선샤인으로 잘 알려져 있는 미셸 공드리 감독의 신작이죠. 공드리 감독이 이 영화의 개봉을 맞아서 지난 18일 내한을 했는데요. 저희 시네마 천국에서 직접 만나서 이야기를 들어봤습니다. 그 외에도 글러브, 평양성, 조선 명탐정 같은 한국 영화들도 이번 설 연휴에 다양하게 상영이 되는데요. 이번 설 연휴 극장가 역시 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 안녕하세요. EBS 시네마 천국. I am Michel Gondry. 이터널 선샤인, 수면의 과학 등 국내에도 마니아 팬들을 거느린 미셸 공드리 감독. 천재적 비주얼 아티스트로 통하는 그가 첫 번째 블록버스터인 그린 호넷을 들고 한국 관객을 찾아왔다. 미셸 공드리 감독과 관객 간의 특별한 소통의 시간, 지금부터 시작한다. J'aime beaucoup. C'est dur de juger en une journée, hein. Ça me rappelle un peu le Japon, mais en plus sauvage. Mais en revanche, j'avais envie de faire un film populaire, un film de grande audience. J'ai toujours aimé le cinéma populaire, la comédie. Je trouve que la comédie est un peu snobée aux États-Unis et on se moque un petit peu de la comédie, alors que c'est vraiment un art très complexe et qui me passionne. Ça vient de la pantomime du fait de raconter des histoires. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent et je voulais en participer à une forme assez poussée de cet art. 영화 그린 호넷은 미디어 재벌의 아들인 브릿 리드가 아버지의 갑작스런 죽음 이후 방탕한 생활을 정리하고 악의 무리를 소탕하기 위해 케이토와 의기투합해버리는 모험담을 그린 작품이다. I'm Kato. I'm sorry to hear about your father. 이 영화는 1960년대 TV 시리즈로 제작돼 큰 인기를 끌었던 작품을 영화화한 것으로 TV 시리즈 당시 이소룡이 맡았던 케이토 역을 주걸륜이 맡아 주목을 받았다. It's a gas gun. How come I'm the only one with a gun? Because you don't have fighting experience. 창의적 3D 기술력으로 다시 탄생된 그린 호넷은 현란한 비주얼과 압도적인 스케일로 세계 관객 맞이에 나섰다. Can I see it? Okay, but be careful this time. Be careful. Okay? I just want to look at it. Just give it to me for 1 second and I'll just... Mais la série télé, c'était pas l'unique. Le personnage a été créé pour la radio au départ. Donc la série télé, c'était déjà la 3e ou 4e réédition de ce personnage. Ce qui était très prominent, très apparent dans la série, c'est Bruce Lee, parce qu'il est devenu quelqu'un de légendaire. Donc ça, c'est vrai que ça nous a donné une responsabilité. Et ceci aussi pour cette raison qu'on a engagé Jay Chou, parce que il essayait pas d'imiter Bruce Lee du tout. C'était vraiment autre chose. Mais la responsabilité pour moi, c'était plus que de respecter le personnage qui était dans des formes complètement différentes selon que c'était l'émission de radio, les bandes dessinées ou les émissions télé. C'était de faire un film qui soit à la hauteur de l'attente que les gens avaient. Mais moi, je pense que la principale différence, c'est que le rôle de Keito n'est pas le servant, mais c'est vraiment, d'une certaine manière, le leader de l'équipe. Et que l'histoire traite de la relation entre le personnage de Britt Reed et une personne qui au départ est son assistant mais devient en fait est beaucoup plus cool que lui et c'est tous ces complexes qui accompagnent ça. Yo, you looking for that good stuff, man? Hola, I am the Green Hornet, and I would like to sit down with your boss. Sit on this, bitch. Alors que jusqu'à présent, la série, c'était toujours le personnage américain et le servant asiatique, que ce soit chinois, philippino ou japonais.
il y avait toujours cette notion un peu raciste que nous, on a complètement enlevée. C'est pas la première fois que je travaillais avec... Non, déjà, je le connaissais pas. On l'a vu dans des films et on a fait un casting. Je n'avais pas la conscience que c'était une star ici. On l'a vraiment choisi pour ses qualités d'acteur. Et Jay Chou, en tant qu'acteur, c'est quelqu'un qui a un timing excellent et qui est très très drôle et très naturel surtout. Mais je pense que c'est pas un film de super-héros traditionnel, c'est presque un film de super anti-héros. Il a ses faiblesses, il est imparfait, il ne cherche pas à être plus sympa qu'il ne l'est. Je crois que c'est quelqu'un de très naturel, en fait. Même si la comédie, ça peut donner un ton un peu artificiel, c'est quand même quelqu'un de très réaliste. Et je trouve que Seth Rogen incarne vraiment ce personnage auquel tout le monde peut s'identifier. Et c'est vraiment ce type de personnage que je voulais décrire. Don't use it. No, how does it work? It works. Je sais pas si c'était une difficulté, mais ce qui était le plus important, c'était de garder l'échelle humaine, même si on faisait un film avec plein d'explosions, de poursuites de voitures et d'effets spéciaux. Enfin, on n'a pas trop misé sur les effets spéciaux, mais il y avait quand même une échelle assez grande où il y avait beaucoup de destruction. Il fallait qu'on garde la dynamique entre les deux caractères principaux, Jay et Seth, et qu'ils ne soient pas complètement avalés dans ce système, dans cette grosse production. Et pour moi, c'était le plus important. C'est un petit peu le reflet de ce qui se passe en ce moment où les États-Unis sont en train de prendre un peu un complexe par rapport à l'Asie qui se développe en flèche. Et on voit un petit peu ce complexe qu'ont les Américains qui ont régné sur le monde pendant tout le siècle passé et qui maintenant s'aperçoivent qu'ils vont devoir faire avec une culture différente. Et le film reflète un petit peu cet aspect où le héros qui représente un Américain et tout d'un coup s'aperçoit que son partenaire asiatique est plus cool que lui et qu'il est obligé de l'admettre. Oui, ce serait possible. J'en connais. Je suis très mauvais avec les noms. Mais comme je disais, j'ai travaillé avec John Bongino, donc je connais de ses films. J'en ai vu d'autres comme Oldboy. Et puis, j'ai regardé la liste tout à l'heure pour essayer de retenir des noms, mais j'arrive pas à retenir. Mais j'en ai vu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que ça me fait plaisir de venir ici en Corée parce que il y a une influence mutuelle entre le cinéma américain ou le cinéma européen, le cinéma asiatique, et on s'influence mutuellement. Donc faire un film comme ça où il y a ce mélange, j'espère vraiment que ça sera apprécié par le public. 이탈리아 밀라노. 웅장하고 화려하지만 굳게 닫힌 창문들. 이곳은 상류층 가문 레키가의 대저택입니다. 엠마는 이 집안에서 사랑받는 아내이자 세 남매의 자상한 어머니.
Come stai? Molto bene, signora. 이날은 그녀의 시아버지이면서 레키 가문의 수장인 에도아르도의 생일을 맞아 온 가족이 모여 저녁 식사를 하기로 한 날인데요. 이러한 가운데 무언가를 들고 저택을 방문한 사람이 있습니다. 그는 엠마의 아들인 에도의 친구 안토니오인데요. Guarda cosa mi ha preparato. Non è un capolavoro. L'ha fatta lui. Antonio è il ragazzo che mi ha battuto oggi. È per questo che non vuole rimanere. Resti, la prego. Non importa, grazie. 요리사인 안토니오가 케이크를 전해주고 가는 모습을 엠마는 창문으로 내려다봅니다. 모든 것이 완벽해 보이는 상류층 가문의 아름다운 여인 엠마. 하지만 그녀의 변화는 자신도 모르게 시작되고 있었습니다. I Am Love는 이탈리아 감독인 루카 구아다니노의 작품이죠. 이 영화는 부유한 가문의 여인인 엠마라는 여인이 사랑이라는 폭풍과도 같은 감정을 겪으면서 인생 행로 전체가 바뀌어지는 모습을 대단히 생생하게 담아내고 있는 작품입니다. 엠마라는 한 여자의 심리를 스크린에 구현해내는 방식이 정말로 뛰어난 걸작이라고 할 수 있을 텐데요. 그 점에 집중해서 이 영화를 보시게 된다면 훨씬 더 입체적인 영화 감상이 되실 것 같습니다. 자, 그러면 엠마의 사랑이 시작되는 그 지점으로 함께 가보시겠습니다. 파티 준비가 한창인 엠마의 저택. 그녀는 외출했다가 집에 돌아와서는 주방 가득 차려져 있는 진귀한 요리에 감탄합니다. 그것은 바로 아들의 친구인 요리사 안토니오의 작품이었죠. No, non è. Ci vado a decidere, aiuto. 그리고 며칠 뒤 La mamma di Edo ha confermato per 3 persone a luna. Sì, lo sapevo già. Com'è di persona? Chi? La signora Vecchi. Per i fiori di zucchine. 안토니오의 요리에서 특별함을 느낀 엠마는 시어머니 그리고 아들의 여자친구와 함께 그의 식당을 찾습니다. Con verdure croccanti. 안토니오가 요리한 붉은 빛깔의 새우를 보는 순간 Andare a vivere? 엠마는 알 수 없는 흥분에 사로잡히고 그 맛을 본 후에는 온몸에서 황홀감과 전율을 느낍니다. Il risotto, i gamberi, le verdure, tutto straordinario. Le verdure le coltivo io. Davvero? Dove? A Sanremo, vicino Sanremo, nella campagna dove faremo il ristorante con suo figlio. Oh. Le verdure le coltivo io. A Sanremo, cioè vicino Sanremo. Le cose Cosa cambiano. farai quando saremo tutti a Londra? Edoardo capirà. Ti manca la Russia? Non si può rimanere. 어느 날 산레모의 거리를 찾은 엠마. 사실 그녀가 이 도시에 간 이유는 따로 있었죠. 안토니오를 몇 차례 보게 되면서 알 수 없는 감정에 사로잡힌 엠마는 그와의 만남을 기대하며 무작정 이곳을 찾아온 건데요. 우연인지 필연인지 이렇게 결국 안토니오와의 재회가 이루어졌습니다. Le verdure. Se non è troppo impegnata perché non mi accompagna su? È solo una piccola deviazione. 구비구비 시골길을 따라 올라가 푸른 대자연이 생동감 있게 펼쳐진 곳에 도착한 엠마. 그곳에서 그녀는 가슴속에 묻혀있던 열정과 욕망을 비로소 느끼게 되는데요. 그것은 엠마에게 다가온 사랑의 폭풍이었습니다. 집에 도착하자마자 욕실 문을 잠그고는 소녀처럼 뛰어들어가는 엠마. 그녀가 소변을 보면서 입을 막고 웃는 이 장면에서 틸다 스윈트는 정말 소름 끼칠 정도의 명연기를 보여줍니다. 이 영화에서 형식적으로 가장 인상적인 것 중에 하나는 아웃포커스의 경이로운 표현력이죠. 조금 전에 보셨던 두 남녀 주인공의 첫 키스 장면조차 영화 속에서는 아주 짧은 포커스 아웃 장면으로 처리합니다. 관객들이 영화 속에서 무엇을 봤는지 잠시 의아해할 동안
어느새 영화는 다음 장면으로 넘어가게 되는 거죠. 바로 욕실로 달려간 엠마가 스스로의 입을 막고 웃는 모습을 거울들을 통해서 비춰줌으로써 이 영화는 키스라는 행동 자체보다는 그런 행동이 낳은 심적인 파장을 훨씬 더 선명하게 그려내고 있는 것입니다. 남편과 애인 사이에서 갈등하는 그런 여성을 주인공으로 한 내러티브는 사실 그다지 새로운 스토리가 아닙니다. 하지만 이 영화는 남편이라는 구심력과 애인이라는 원심력, 그 사이에 있는 여자의 마음 속에서 일어나는 작용과 반작용을 영화적으로 선명하게 그려냄으로써 실로 탁월한 묘사 방법들을 보여주고 있는 거죠. 대저택의 안주인으로서 20여 년간 화려한 귀족적 삶을 살아왔던 엠마. 누구나 부러워하는 자리였지만 알 수 없는 권태로움에 빠져있던 그녀에게 사랑의 열정은 이제 인생을 바꾸려 하고 있습니다. Quando sono arrivata a Milano, ho smesso di essere russa. Per me c'era troppo di tutto, nelle strade, nei negozi. Ho dovuto imparare a essere italiana. Emma, sai, Non è il mio vero nome. Me lo ha dato Tancredi. E qual è il tuo vero nome? Non lo so più. 산레모의 산골에서 엠마가 사랑을 통해 비로소 자신의 존재를 깨달아가는 순간 불안의 그림자도 서서히 다가오기 시작합니다. 이렇게 영화 속에서 엠마는 사랑으로 내면 변화를 겪기 전의 모습과 후의 모습이 선명하게 대비되고 있죠. 이처럼 감독은 남편인 탄크레드로 대변되는 엠마의 이전 삶, 그리고 안토니오로 대변되는 엠마의 이후의 삶을 영화 속에서 다양한 형식적인 방법을 동원해서 생생하게 그려내고 있는 것입니다. 엠마의 남편 탄크레디는 평탄한 지역의 대저택에 살고 애인인 안토니오는 좁고 굽은 길을 한참 거슬러 올라가야 하는 산 위 오두막에 삽니다. 영화 속에서 엠마는 마음이 흔들릴 때마다 밀라노 대성당의 옥상이든 안토니오의 산 위 오두막이든 올라가는데요. 대성당 옥상에서 위를 올려다보는 엠마의 이 장면을 한번 보시면요. 그녀의 시선 장면 다음에 산레모의 산속 안토니오의 집을 하늘에서 하강하면서 담는 장면이 바로 이어집니다. 그렇게 서로 다른 공간을 하늘을 통해서 연이어 이어붙임으로써 사랑이라는 상승 욕구의 방향을 인상적인 편집과 카메라 워크로 생생히 담아내는 거죠. 엠마가 안토니오와 만나면서 새로운 삶을 경험할 때의 공간은 늘 눈부시게 빛납니다. 햇살 가득한 산자락, 안토니오의 오두막, 모두가 열린 창문을 통해서 환한 빛을 받고 있는데요. 반면에 엠마의 남편인 탄크레디가 점유하는 대저택은 주로 어둑어둑한 실내 공간으로 묘사됩니다. 이 영화가 시작할 때의 첫 쇼트는 마치 여주인공의 내면 세계와도 같이 대저택에 굳게 닫힌 창문의 모습입니다. 그러다가 마지막에 가서는 활짝 열린 현관문으로 이 영화는 끝나게 되는데요. 닫힌 문 안쪽의 저택으로 구획 지어진 그녀의 이전 삶은 이 장면에서 구두점을 찍으면서 완료되는 것입니다. 수많은 영화들이 마음의 궤적과 파장을 스크린에 담아내기 위해서 굉장히 애를 쓰죠. 새로 찾아온 감정이 삶의 행로 전체를 바꾸기 위해서는 사실 그전까지 누적된 시간 전체와 싸워서 이겨야 합니다. 하지만 대부분의 영화들은 순간이 세월을 넘어서는 모습을 너무나 쉽게 가정하고 그냥 넘어가 버리죠. 하지만 I Am Love는 그 순간의 방향성과 에너지를 폭발적인 방식으로 생동감 넘치게 제시하고 관객들을 설득합니다. 이것은 연출의 힘이라고 할 수 있을 텐데요. 이 영화의 쇼트와 씬들은 종종 살아서 움직이는 생물 그 자체로 보이기까지 합니다. I am love, 곧 나의 존재는 사랑이다 라고 말하는 이 영화는 이 고혹적이고도 순간순간 생명력이 넘치는 장면들을 통해서
왕성하고도 아름다운 생애 찬가를 부르는 영화인 것입니다. 안녕하세요, 이화영입니다. 안녕하세요, 신기주입니다. 타인의 취향, 오늘의 영화는 이완 맥그리거와 짐 캐리의 유쾌한 버디무비, 필립 모리스입니다. 성실한 경찰관이었던 스티븐 러셀. 하지만 큰 사고 이후 자신의 성 정체성을 뒤늦게 발견한 스티븐은 자신의 욕망대로 살기 위해 지능적인 사기범으로 악명을 떨친다. 감옥에서 만난 필립 모리스와 운명적인 사랑에 빠지는데 범죄 사기극과 로맨스를 오고 가는 이 영화. 기자들은 이 영화의 장르를 어떻게 정의할까? 처음에 게이들의 사랑 이야기라는 그 정보를 알고 봐서 그런지 좀 기대를 했었거든요. 뭔가 새로운 문화나 새로운 뭘 기대요? 그들의 그 코드를 읽을 수 있지 않을까 했는데 계속 보다 보니까 그냥 사기치는 영화더라고요. 그리고 이 영화가 실화였다는 그 사실이 아니었다면 영화 자체로서는 좀 진부하지 않았나. 사실 저희 이 영화를 보면서 주인공 게이라는 것조차도 사실 굉장히 유쾌한 코드였다고 생각해요. 실존 인물이기 때문에 더 그랬겠지만 이 인물은 사회가 제시하는 수없이 많은 통념들을 다 거부하잖아요. 뭐 결혼, 가정생활, 뭐 진실만 얘기해라, 또는 열심히 살아서 사업을 제대로 하고, 뭐 또는 그 법을 준수하는 것, 이 모든 것들을 다 이제 가볍게 뛰어넘죠. 나 살고 싶은 대로 살겠어라고 생각하는 그 태도, 이런 게 이 영화의 전복성의 핵심인 것 같고요. 거기에서 이 주인공이 심지어 게이기까지 해서 여자 사랑하는 것도 아니고 가정을 이루는 것도 아니고 세상 하지 말라는 남자 사랑하는 이 설정 자체도 동일한 연장선상에 있는 코드 같아서 전 재밌게 봤어요. 실화를 바탕으로 했다고 하지만 우리가 팩트 하나를 가지고 부풀릴 때 굉장히 그게 더 부풀리기 쉽잖아요. 그 러셀이라는 인물의 일대기를 가지고 거기에 감독이 너무 많은 허구를 집어넣은 것 같아요. 특히 그 짐 캐리식 허구 있잖아요. 그 짐 캐리니까 늘 보면 대부분의 영화에서 전지전능한, 뭘 해도 남이 속아 넘어가지고 거기서 익살스러운 표정을 짓는 그런 것들의 집합체였지. 뭐 캐치 미 이프 유 캔 같은 그런 뛰어난 뭐 사기의 과학성을 보여주는. 얼굴 때문에 그런가? 글쎄요. 저는 사실은 이화영 기자님이 이 영화를 참 좋아하실 거라고 생각했어요. 왜냐? 그 두려움도 없고 규칙도 없는 분이시라고 생각했었거든요. 이 양반이 정말로 두려움도 없고 규칙도 없는 사람인데 이 영화에 동의하지 않는 것 이해 안 갑니다. 그게 왜냐면 규칙이 없는 건 맞았어요. 그런데 규칙이 없으면 원칙이 있어야 되는데 이 원칙이 없는 사기 행각. 뭔가 앞뒤가 안 맞고 그냥 하고 싶은 거 다 하면 다 이루어지는, 물론 끝에 잡히긴 하지만 그런 것들이 마음에 와닿진 않았어요. 존경하고 싶었는데 처음에는 별로 존경스럽진 않았어요. 저는 이 영화의 주인공인 스티브 제이 러셀이 21세기식 체게바라가 아닌가 싶기도 했어요. 체게바라의 50년대 이미지, 씨가 물고 수염 기르고 그리고 총 들고 밀림으로 가는 어떤 이 마초적 사나이의 이미지였다면 21세기엔 게이스도 있는 거죠. 정말 시대의 그 통념에 역행하는 수없이 많은 라이프 스타일을 갖고 있는 존재들. 이 영화의 가장 큰 매력은 이 영화를 통해서 그 인물을 부각시킴으로 해서, 사실 이 영화가 이 스티브 제이 러셀이 관심을 많이 받게 된 건 부시 행정부 시절이었다고 하는데요. 그 시절에 너무 답답하고 재미없던 미국 사람들이 이거에서 어떤 해방감을 느끼지 않았겠느냐라고 생각해 보기도 합니다. 필립 모리스에는 짐 캐리와 이완 맥그리거라는 시대의 명배우가 공동 주연으로 나선다. 그 어느 영화보다 다양한 감정선을 보여줘야 했던 이들의 연기에 대해 두 기자가 입을 열었다. 사실 짐 캐리라는 배우의 가장 큰 문제는 주변 배우들과 조화를 이루지 못한다는 걸 거예요. 그 많이 알려져 있는 가십들 보면 헐리우드에서 짐 캐리하고 같이 일했던 남자 배우든 여배우든 다시는 같이 일을 하지 않겠다고 해요. 두 가지 이유인데, 하나는 짐 캐리가 너무 이 모든 초점을 다 빨아들이는 거죠. 사실 배우라는 존재는 카메라 앞에서 이게 나도 빛나야 되는데 그 빛을 짐 캐리 옆에 가면 다 빛을 잃어버리는 문제가 또 하나 있고요. 또 하나 짐 캐리가 그 자신의 톤의 색깔의 연기가 있어요.
그러니까 우리가 흔히 얘기하는 짐 캐리식 코미디라고 하는 연기가 있어서 영화가 자꾸 오버하고 뜬 것처럼 느껴지는데 그런 면에서 보면 이언 맥그리거하고 짐 캐리의 두 명의 연기의 호흡은 아주 조화로웠다고 느껴져요. 이언 맥그리거도 만만치 않은 배우임에도 불구하고 이게 오히려 이제는 한쪽에서 세게 나가니까 다른 쪽에서는 아주 이게 부드러운 형태의 연기를 하는 거죠. 이 드러나지 않고 과장하지 않는 형태의 연기를 하니까 둘이 아주 천생배필같이 느껴지는 이 조합이었습니다. 이언 맥그리거가 뒤에서 잔잔히 잘 받쳐줬기 때문에 조화가 잘 이루어졌다고 생각해요. 조화는 확실히 좋았잖아요. 원래 뭐 오토바이 타고 다니는 그런 다큐멘터리도 찍고 굉장히 남성적인 매력을 어필을 하던 배우인데 게이 역을 저렇게 소화해내는 배우, 억지스럽지 않게 굉장히 감동적이었어요. 그 눈빛, 그 표정, 인매 하나도 그 완벽히 게이스럽다고 해서 여성스럽거나 그 이상한 게 아니라 그들의 정서를 잘 대변하는 그런 표정을 보여줬다. 그리고 몸짓을 보여줬다. 옷차림도 그렇던데요. 그 짐작컨대 그 필립 모리스 역할을 맡으려는 배우가 없었지 않았겠냐 싶어요. 이 영화의 원작 소설 자체도 그 책 자체도 제목이야 I love you 필립 모리스지만 그러나 주인공은 스티븐이잖아요. 제 마지막 장면에서 이언 맥그리거의 금발 미소가 드러나는 장면은 좀 낯간지러웠는데 이게 사실 보통 그 청순한 긴 머리 전지현 씨가 나와서 해야 되는 역할을 이언 맥그리거가 하고 있어서 그걸 보면서 참 감정이입은 충분히 안 됐지만 그러니까 이 영화에서 그런 인물 캐릭터를 소화해줘야 이 영화가 게이라는 코드에 갇히지 않는 거죠. 그거는 이언 맥그리거의 몫이 아니었냐 싶고요. 금발만큼이나 잘 소화한 것 같습니다. 그 이언 맥그리거의 연기 전반에 흐르는 이 영화 전반에 흐르는 표정이랄지 그런 것들이 굉장히 여성스럽잖아요. 여자 남자를 나누는 건 아니지만 여성스러운 감성을 대변하는 연기가 아니었나. 여영 기자님 미소는 되게 남성적이에요. 아니 그래서 제가 더 그렇게 느꼈나 봐요. 남자 배우가 하기 힘들었을 텐데 누군가 그 역할을 하고 싶지 않아서 했다기보다는 이언 맥그리거의 평소 외모나 연기를 보면서 아마 감독이 몇 년 전부터 점 찍어 놓지 않았을까 하는 생각이 들 정도로 굉장히 완벽했다고 생각합니다. Alright, a little bit about you. 짐 캐리가 연기한 영화의 주인공 스티븐 러셀은 다름 아닌 실존 인물. So it occurred to me to set up an investment account where the held money would earn interest for the short time we had it. 중독처럼 끊임없이 범죄를 저지르면서도 자신의 연인을 마음 깊이 사랑했던 이 독특한 캐릭터에 대한 기자들의 취향이 궁금하다. 저같이 별로 영화를 모르고 사회에 대해서 무식한 사람이 보기에도 저렇게 해서 상대방이 속아 넘어갈까. 특히 그 회사에 취직하는데 자금 담당 이사로 취직하는 그 시점에 이렇게 나사에서 이랬고 어쩌고저쩌고 속이면서 그 회사 임원이 이제 확인해 보려고 전화하니까 자기가 받아서 그 짐 캐리는 러셀은 굉장히 훌륭한 사람이고 하잖아요. 말도 안 되는 적당히 해야지. 아니면 적당히 하거나 아니면 아예 과학적으로 범죄를 저질러야지. 도대체 초등학생도 수긍하기 힘든 그런 방식의 반사회성. 그것 때문에 영화에 대한 집중력은 좀 떨어졌어요. 위험한 영웅이긴 하겠지만 반영웅으로서는 새로운 형태의 인물일 것 같아요. 배트맨처럼 어둡고 답답한 상태에서 세상을 구하겠어 라면서 범죄자들과 싸우는 형태만이 영웅인 게 아니라 사회에서 하지 말라고 하는 거죠. 그거는 사회에서 하지 말라고 했기 때문이지 내가 원하지 않는 건 아니니까요. 내가 원하는 건 할 수 있다고 생각하는 거죠. 이 영화의 캐릭터는 그런 면에서 보면 분명히 매력적이에요. 그렇게 만만하지 않잖아요. 미국 사회도 그렇고. 그렇게 만만하지 않은데 굉장히 만만하게 모든 사람을 속아 넘기고 재판장에서도 간단한 몇 가지 트릭으로 그렇게 승소해버리고 회사에 입사할 때도 그렇게 대기업 입사가 쉬운가요? 그렇게 필터링이 안 되는 건가요? 아니잖아요. 그런데 여기서 영화라서 재미를 주기 위해서 그랬는지는 모르겠지만 이 반사회성이 조금 더 공부를 많이 한 반사회성이 영화에서 투영됐다면 납득이 갔을 텐데 이건 납득도 안 되고 이해도 안 되고 그 부분이 참 용서가 안 됐어요. 글쎄요. 이렇게 얘기해 볼 수 있겠어요. 세상이 물론 시스템으로 꽉 짜여진 것 같지만 항상 그 안에 틈이 있어요. 근데 우리는 그거를 보지 못하게 훈련을 받죠. 늘 교통 규칙은 준수하도록 훈련을 받는 거예요. 하지만 거기서 벗어나면 얼마든지 속도를 즐길 수 있는데 하지만 두려움을 주입받죠.
이 빨리 달리다 보면 결국은 사고가 나서 죽습니다. 이런 식으로. 그 영화라고 하는 매체는 특히나 기본적으로 천성적으로 전복성을 갖고 있어요. 이 전복성이 이 영화에 고스란히 배어져 있지요. 어찌 보면 유치할 수 있지만 어찌 보면 사회는 그런 식의 전복성에 의해서 진보하는 것이니 이 영화가 분명히 우리한테 주는 메시지가 있다고 생각합니다. 사실 이 영화는 그거를 단지 하나의 일개 사기로만 영화적으로 그렸지만 실제로 이걸 뭐 구글의 창업 스토리로 하면 흥행이 안 됐겠죠. 하지만 여기서 얘기하고 있는 것들만큼은 저는 한국에서 좀 이렇게 느끼고 바라볼 필요가 있다고 느껴지긴 해요. 네. 이 영화에서 그런 거를 듣고 그런 메시지를 받았다는 자체가 굉장히 존경스러운데요. 사랑과 범죄 사이를 끝없이 오갔던 한 천재 사기꾼의 코믹 드라마. 이여영 신기주의 타인의 취향, 영화 필립 모리스였습니다. 안녕하세요. EBS 시네마 천국 시청자 여러분, 연기자 조상구입니다. 신년 들어서 이렇게 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 공포의 외인 구단, 지옥의 링에서 강한 인상을 남겼던 배우 조상구. 이후 매 작품마다 묵직한 존재감으로 베테랑 연기를 선보이는 그. 배우기로 똘똘 뭉친 배우 조상구에게도 잊지 못할 영화 한 편이 있다는데, 그가 전하는 특별한 영화 이야기 지금 시작한다. 제가 어릴 때부터 워낙 좋아했던 감독님이죠. 클린트 이스트우드 감독이라고. 원래는 연기자로 출발했었고 정말 거장이라고 불릴 수 있는 대감독으로서 자리하고 있는 클린트 이스트우드 감독의 밀리언 달러 베이비입니다. 제가 거의 한 19년을 번역을 했었는데, 그런 가운데 이제 좀 더 연기에 전념을 하자, 좀 더 전념하기 위해서 번역 생활을 끝내야 되겠다, 그런 생각을 하고 있을 때 들어온 작품이 밀리언 달러 베이비였습니다. 그래서 이걸 마지막으로 그런 생각으로 가장 먼저 받아서 보게 됐는데, 내가 복받은 인생이다. 이렇게 좋은 영화를 내가 이렇게 항상 가장 먼저 볼 수 있다는 게, 그것 때문에 번역을 접으려고 그러다가 한 2년을 더 하게 됐습니다. 밀리언 달러 베이비는 뒤늦게 권투를 시작한 헝그리 여성 복서와 그녀를 지도하게 된 노령의 코치 사이에서 싹트는 우정과 신뢰, 그리고 진한 사랑을 그린 감동적인 작품이다. 잘 짜여진 스토리와 조금은 자기적이지만 외면할 수 없는 감동, 그리고 클린트 이스트우드와 힐러리 스웬크의 놀라운 하모니로 걸작이 된 밀리언 달러 베이비. 지금까지도 영화 마니아들에게 회자가 되는 명작 중 하나다. 이렇게 정직하게도 영화를 만드는구나. 정말 너무 고전적인 방법이에요. 서서히 기승전결로 올라가는 정석 같은 그런 영화를 봤다 하는 그런 생각이 들더라고요. 그래서 더 좋았어요. 메이라는 여자 권투 선수는 정말 삼류죠. 삼류지만은 나이 32에. 그 프랭키가 그러죠. How old are you? 31 until my next birthday. Well, there you go, 31. You wouldn't start training to be a ballerina at 31 now, would you? 나이 32에 발레리나가 될 수 없듯이 권투 선수가 될 수 없다는 것도 마찬가지라고. 그렇게 얘기했을 때 매기가 그렇게 얘기하죠. And according to you, I'll be 37 before I can even throw a decent punch. Which after working this feedback for a from nowhere, I now realize may be God's simple truth. Other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My dad is dead and my mama weighs 312 pounds. If I was thinking straight, I'd go back home, find a used trailer, buy a deep fryer and some Oreos. The problem is, this is the only thing I ever felt good doing. If I'm too old for this, then I got nothing. 그 말에 결국은 프랭키가 이 매기를 받아들이죠. 결국은 권투를 가르쳐주게 되죠. 머쿠셔라고. 그 머쿠셔라는 말이 항상 그
프랭키가 그 읽어주는 시가 있죠. Stay asleep. Makushla means my darling, my blood. 그 말인데 그 말 뜻을 안 알려줬죠. 마지막에 자기를 안락사시켜달라고 했을 때 바로 그 순간에 가서 그 얘기 뜻을 알려주고 한번 안아주죠. 그 장면이 저는 가장 누구나 아마 밀리언 달러 베이비 본 분들은 아마 다 그럴 거예요. 정말 명장면이나 좋았던 장면을 치려면 대사가 있는 장면보다는 대사가 없는 장면들. 매기가 그러죠. 혀 깨물고 자살한 걸 알고 크리스토도 오죠. 와서 못하게 하죠. 그러고는 돌아가는 그 카트가 있어요. 돌아갈 때 그 새벽 그 푸르스름한 그 한 4, 5초 나와요. 거기서 이 프랭키의 얼굴은 잡히지도 않아요. 그런 한 카트가 저는 외려 명장면이 아닌가. 외려 그 속에 프랭키가 담고 있는 모든 고뇌가 그 한 카트로 설명이 될 수 있다는 거죠. 아니 저야 뭐 지금 이미 나이 먹었으니까 당연히 뭐 프랭키 같은 역할을 해보고 싶죠. 전 뭐 물론 뭐 메기도 좋고 프랭키도 좋고 스크립도 좋고 모든 캐릭터들이 다 너무 자기 역할을 잘해줬기 때문에 연기자라면 어떤 역할이라도 다 해보고 싶은. 제가 그 친구 이름은 잊었는데 그 바보 같은 거. 근데 그 캐릭터조차도 정말 잘 살려줬지 않습니까? 연기자라면 다 하고 싶은 캐릭터죠. 일반 사람들은 밀리언 달러 베이비를 보면은 사랑이니 가족이니 감동이니 휴머니즘 이런 얘기를 하겠지만은 제가 봤을 때는 저는 밀리언 달러 베이비에서 제가 받은 가장 절실했던 감정은 외로움이었습니다. 외로움이요. 그리고 클린트 이스트우드 감독 자체가 나이가 들면서 아 정말 이렇게 외로움을 타는구나. 그 외로움을 남녀 주인공을 통해서 이렇게 서로 어떤 대안적인 방법을 제시하듯이 서로를 보듬어 줄 수 있게 그런 식으로 영화를 만드는 게 자기 자신이 아니었나. 그래서 저는 밀리언 달러 베이비를 보고 난 뒤에 너무 절실할 정도로 외로웠어요. 저한테 영화는요, 그냥 현실입니다. 제가 연기자가 되고 이미 이 바닥에서 연기자라는 생활을 하고 있을 때는 저한테는 이미 상상력이나 꿈은 없어졌어요. 내가 배우가 되고자 하는 어떤 안간힘밖에 없고 생존 투쟁이고 저한테 영화는 지금은 그런 상상력이 없어진 그런 현실일 뿐이에요. 안녕하세요. 좋은 영화의 지명혁 교수입니다. 영화 죽은 시인의 사회는 획일화된 주입식 교육에 경종을 울리는 메시지로 개봉 당시 국내외 교육계에 커다란 파장을 불러일으켰습니다. 또한 키팅 선생님과 그의 제자들과의 이 감동적인 이야기는 잘 짜여진 스토리로 62회 미국 아카데미 시상식에서 각본상을 수상하기도 했습니다. What are the four pillars? 성적 지상주의의 명문 사립고. 학교의 엄격한 공기는 학생들을 숨막히게 합니다. Every 5 weeks requires absolute precision. 하지만 이단화적인 키팅 선생님의 등장은
학생들의 모든 것을 바꿔놓습니다. That was weird. But different. Excrement. 아이들에게조차 충격으로 다가오는 파격적인 수업. Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe. Go on. Rip it out. 영화는 다양한 시각과 자유로운 사색의 묘미를 가르치는 히팅 선생님을 통해 무엇이 진정한 교육인지에 대해 생각하게 만듭니다. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. I found his senior annual in the library. Listen to this. Captain of the soccer team, editor of the school annual, Cambridge bound, Thigh Man, and the Dead Poets Society. What's the Dead Poets Society? 영화의 제목인 죽은 시인의 사회는 히팅 선생님의 학창시절 비밀시 낭독 클럽입니다. Spirits soared, women swooned, and gods were created, gentlemen. Not a bad way to spend an evening, eh? I found it. I found what I want to do right now. What's really, really inside of me. 이때껏 시험과 경쟁에 찌들었던 아이들은 새로운 세상을 깨달으며 자신이 진정 하고 싶은 것을 발견합니다. To indeed be a god! They're not that different from you, are they? Same haircuts. 까르페 이제 유행어처럼 익숙해져 버린 이 말은 현재를 즐기라는 의미를 담고 있습니다. 미래를 위해 현재를 희생하는 데 익숙해져 버린 학생들에게 히팅 선생님의 이 한마디는 그들 자신의 삶을 다시 돌아보게 한 원동력이었습니다. You can hear them whisper their legacy to you. Listen. You hear it? Mr. Nolan, it's for you. It's God. He says we should have girls. 그러나 이상은 차가운 현실의 벽에 부딪혀 큰 갈등을 빚습니다. Neil, you have opportunities that I never even dreamt of, and I am not going to let you waste them. I've got to tell you what I feel. What? I've been so worried. What? Tell me what you feel. Nothing. 또한 꿈을 쫓던 아이들은 친구의 죽음으로 인해 큰 상실감을 느끼게 됩니다. It's okay, Doc. It's all right. Oh, Captain, my captain. You hear me? 미래를 위해 현재를 희생하는 오늘날의 우리들에게 이 영화의 의미는 여전히 유효합니다. 저는 여러분들에게 다시 한번 이 말을 되뇌이고 싶습니다. 까르페 디엠. Varying fibrous tumors that cover 19세기 런던에 실존했던 기형 인간을 바탕으로 한 엘리펀트맨. indication that these afflictions have been 희귀병으로 끔찍한 얼굴 기형을 갖게 된 존 메릭. 추한 겉모습을 감추기 위해 자료를 쓰고 악덕 서커스 업자에게 학대받으며 비참한 생활을 하던 존은 의사인 프레데릭 박사에게 구출되어 병원으로 오게 된다. 잠시나마 인간적인 대접을 받으며 행복한 나날을 보내던 존은 납치되어 다시 서커스단으로 오게 되고 사람들에게 구경거리가 되는데 인간의 존엄성에 대한 근본적인 질문을 던지는 컬트계의 거장 데이빗 린치 감독의 연출작 영화 엘리펀트맨. 오늘 시네마 천국 엔딩 OST는 I Am Love 중에서 준비했는데요. 영화 못지않게 음악도 굉장히 훌륭한 그런 영화였었죠. 존 애덤스가 음악을 맡았는데요. 이 영화의 존 애덤스의 음악은 단순히 화면의 보조 역할에 머물지 않고 장면 장면을 강렬하게 견인하면서 끌고 갑니다. 자, I Am Love의 OST를 마지막으로 전해드리면서 저는 다음 주 이 시간에 찾아뵙겠습니다.